देवकी यशोदा को बहुत आनंद हुआ। अब गोपियां क्या करें, भगवान तो सुबह चले जाते, शाम को वापस आते, हमको भी क्या करना चाहिए उस समय? अपने चित्त को प्रभु के साथ भेज दीजिए। गोपियां इकट्ठी होकर यही सोचती है, कन्हैया खा रहा होगा, सो रहा होगा, खेलता होगा, और शाम आते अपने बच्चे से पूछती आज लाला ने क्या किया। एक बच्चा ने कहा मां बकासुर राक्षस आया था। अच्छा, हम सबको चांच मार रहा था, हम सबको चांच मार रहा था। तो कन्हैया दौड़ कर आया और उसको चांच पकड़ ली और दोनों हाथ से उसको फाड़ डाला। जब लड़का ने ऐसी बात कही तो मां का पालव आ गया और बच्चे ने कपड़ा वो भी फाड़ डाला। माँ ने कहा बेटा क्या किया? अरे माँ मुझे जुस्सा आ गया, कन्हैया का हाथ में बगला नहीं आया, तेरा साड़ी आ गई तो मैंने फाड़ दी। बहुत आनंद हुआ माँ को, मेरा बच्चा भी कन्हैया के साथ जाते हैं तो कन्हैया जैसा होने लगा। अघासुर नाम का राक्षस आया। अघासुर यानी अविद्या। परमात्मा को समझने के लिए हम चेष्टा नहीं करते, वही सबसे बड़ी अज्ञानता है। हीरा कौन सा है वही हमको पता नहीं। एक गांव में एक आदमी 2 हीरा लेकर गया और राजा के पास जाकर कहने लगा कि महाराज मेरे पास 2 कीमती हीरा है, इनमें सच्चा कौन सा और गलत कौन सा वो आपको बताना है। मैं हार जाऊं तो मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन आप हार जाओ तो मुझे 1000 सोना मोहर देनी पड़ेगी। राजा ने सोचा मेरे पास तो बहुत जबीरी लोग हैं, वो तुरंत पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन गलत है। दोनों हीरा जबीरी को बताते, लेकिन कोई जबीरी कह नहीं सकता कि ये गलत है और ये सच्चा है। कोई नहीं बता सकता। गांव का गवार ने बोला कि 1000 सोना मोहर दे दो, आप हार गए, नहीं बता सके कोई। एक गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव, सभी को हरा हरा कर 1000 सोना मोहर उठा उठाकर अपने घर की ओर आ रहा है। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। उन्हें सोचा चलो यहां भी अजमा ले, कुछ मिल जाए यहां से भी। जंगल में जंगल जैसा राज था, वहां कोई महल नहीं था। पेड़ों के नीचे सब इकट्ठे होकर चर्चा करते थे राजा लोग। वहां जाकर बोला मैं यात्रालु हूं, मेरे पास 2 हीरा है, आप इनको बता दो इनमें सच्चा कौन है और गलत कौन है। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप हार जाओ तो 1000 स्वर्ण मुद्रा मुझे देना पड़ेगा आपको, और मैं हार जाऊं तो मैं कुछ नहीं दूंगा। और राजा ने कहा भाई इतना पैसा मेरे पास नहीं है, आप चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके पास जबीरी होंगे, बताओ। अरे कोई इतना बड़ा जबीरी नहीं, हम तो जंगल में रहते, इतना पैसा भी मेरे पास नहीं है, हमको वो शर्त मंजूर नहीं। उस समय वो दरबार में एक अंधे आदमी बैठे थे। वो खड़ा होकर कहने लगा महाराज ये तो हम सबकी आबरू चली जाएगी, हम गरीब है लेकिन उसकी आबरू हमने जाने नहीं देंगे, उनकी शर्त मंजूर कर दीजिए। लोगों ने सोचा ये अंधा है, उसको तो कैसे पता चलेगा कि हीरा कौन सा सच्चा है और कौन सा गलत है। उनने कहा मैं पारख लूंगा। एक टेबल पर दोनों हीरा रखवा दो। चर्चा हो रही थी, हीरा रख दिया था और अंधा को हाथ पकड़ कर ले आया। देखो भाई इनमें से कौन सच्चा है कौन गलत है। जब उसने हाथ में पकड़ा तो एक हीरा ठंडा था और दूसरा हीरा गर्म था।
उनने तुरंत कह दिया ये हीरा गलत है और ये हीरा है। वो आदमी भी समझ गया, पता है सच्ची बात बोला, ये गलत है और ये सच है, लेकिन ये तो अंधा है, उसको कैसे पता चला? गांव वालों ने, वो राजा ने भी पूछा तू अंधा है, तुझे कैसे पता चला? तब उसने कहा अपने पास कोई महल तो नहीं था, हम सब खुले जंगल में बैठे हैं और सूरज की किरण हीरा पर आई और जो हीरा था वो शीतल रहा और जो कांच था वो गर्म हो गया, इसलिए कांच है और ये हीरा है, जिसकी परख होनी चाहिए। और परख करने वाला तो यही है। शुद्ध पुराणे ने जो बताई कथा राजन, आज भगवान गौ सेवा कर रहे अघासुर यानी अविद्या। हम नाम स्मरण को समझते नहीं, नाम महिमा को हम समझ नहीं पाते, तो हमारे जीवन में से सब कुछ चला जाता है। जब हम उसको समझ आती है और बोलने के लिए जाते हैं तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन निधो शरणम कृतस्ते। तो उस समय भी हम बोल नहीं सकते क्योंकि गले में कफ आ जाता है, गैस हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है। इनका महिमा समझना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक बीमारी में एक औषध એટલે नाम स्मरण। मननी मुजवण कोने कहिए, बोलो आनो उपाय नाम स्मरण। दुनिया में तमे कोई न कही सकता हो पण तमे भगवान ने कही सको, हे कन्हैया आ काम थाय तकलीफ छे, आ अधूरू छे, आ थतुं नथी, तो कन्हैयो कर दे। नामे उतरीए भवपार, कन्हैया तारो छे आधार। भवसागर पार करनारी पण आधार छे। कोईने रस्तो पूछવો न पड़े અને તેથી આપણે સરસ વ્યવસ્થા કરીએ છીએ ને, ધજાઓ ફરકાવતા જઈએ છીએ એટલે બધાને ખબર પડે ભાઈ આગળ 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 આગળ। એમ નામ સ્મરણ પણ એક ધજા, એક રાહ છે, એ તમે લઈ લીધો એટલે તમે છેલ્લે સ્ટેશન સુધી પહોંચી ગયા। પણ નથી લઈ શકતા આપણે। अगासुरी कथा એટલે યાદ કરવા દેવી છે। अगासुरे મોઢું ખોલ્યું તો ભગવાન અગાસુરના મુખમાં ગયા। આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીશું તો ભગવાનના ધામમાં જઈશું। બાકી લોકો ધક્કો મારીને મોકલશે તોય જવાના નથી, કારણ લીધું જ નથી, કર્યું જ નથી। તો લો, બધું લોલો કરીએ છે ને તો થોડું ભગવાનનું નામ પણ લો। अगासुरे मुख खोल्યું, भगवान अगासुरना मुखમાં ગયા, अगासुरનો उद्धार કર્યો। बकासुर, घेनुकासुर, व्रजમાં आग लागी, दावाग्नि ने भगवान पी गया। भगवान 5 વર્ષના થયા। प्रभुए पहला तो माखण चोरनी लीला करी। 3 વર્ષના भगवान बालमंडळની रचना करी। एक नवो विचार समाजने आप्यो। અને કયો વિચાર આવ્યો? સમાજને સુખી કરવાનો વિચાર આવ્યો। કૃષ્ણે જે પુલ બાંધ્યો છે એવો પુલ આપણે જો બાંધી શક્યા નથી। જેમ આજે સરકાર કહે ને 70 વર્ષમાં જે કામ ન થયા એ 10 વર્ષમાં કરી બતાવ્યા। એમ ભગવાને જે પુલ બાંધ્યો છે એ આટલા 5000 વર્ષ પછી પણ એવો પુલ આપણે બાંધી શક્યા નથી। કયો પુલ બાંધ્યો? ભગવાને વ્રજવાસીઓને માખણ ખવડાવ્યું। તમે કોઈને દાન આપો એટલે લેનારો હાથ લાંબો કરે, આપનારો હાથ લાંબો કરે, તો એક પુલ બની ગયો। કયો? હૃદય હૃદય સુધીનો પુલ। નદીના પુલ તો બહુ બાંધ્યા પણ હૃદય હૃદય સુધીના જે પુલ બાંધવાની હવે જરૂરિયાતો છે। कारण हवे बधाना संकुचित मन थता जाय छे। घर नाना थया, मन नाना थया, विचारो नाना थया, तो एने मोटा करवानी जरूर छे।
જેટલા દૂર ગયા એટલા આપણે બધા જ સંકોચિત થતા ગયા. સુખદેવજી વર્ણન કર્યું, રાજન નાની નાની ગોપીઓ સાથે ભગવાન રમત કરે, બાળ મંડળની રચના કરી. માખણ ચોરવાનું, અહીં ભગવાને માખણ ચોરી નથી કરી, ઘરના માલિકને સાથે રાખ્યું છે. એટલે ગોપીનો દીકરો એના ઘરમાં હોય એ જ કહે કે આજે મારા ઘરમાં વલોનું કર્યું છે, ચાલ લાલા મારે ઘેર ખાવા. એટલે ચોરી ન કહેવાય, બીજાના માટે કર્યું. જેને નથી મળતું એને ખવડાવ્યું છે. ચોર્યું છે તો ભગવાને ગોપીઓનું ચિત્ત ચોર્યું છે, માખણની. મટકા ફોડ લીલા એ પણ એક ક્રાંતિકારી વિચાર બતાવ્યો છે કે સંગ્રહ વૃત્તિનો નાશ કરો. વેપારીઓ બજારમાં તેલ નહીં મળે કરે એટલે આપણે બધા જ 2000 ના બદલે 5000 આપવા તૈયાર છીએ. ભાઈ નહીં મળે શું થશે? અને વેપારીઓ કમાઈ જાય છે આમાં, અને આપણે બધા લૂંટાઈ જઈએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે આ ખોટું છે. વાયદા બજાર આવ્યું એટલે બધી વસ્તુની કિંમત વધવા લાગી, કારણ વેપારીએ સ્ટોરેજ કરી દીધો અને એના 10 ગણું કમાઈ લે, અને આપણે તો લૂંટાયા છે. કૃષ્ણએ ના પાડી, સંગ્રહ વૃત્તિ ન કરો, લોભ વૃત્તિ ન કરો. મટકા એ ફોડ્યા છે, જેને જરૂર છે એને આપો. કવિ કલાબીની એક પંક્તિ કે છે ને, છે અમીરોના ઘરમાં તેલના દીવા ઘીના દીવા વળતા, ને ગરીબોના ઘરમાં એક તેલનું ટીપું પણ નથી. જરૂર છે, ફરજ છે આપણી, એને કંઈક આપો. આ કૃષ્ણનો વિચાર કે છે. સમાજને એક કરો, સમાજને સંગઠિત રાખો, સમાજને સંયુક્ત રાખો, સમાજને મજબૂત રાખો. જે સક્ષમ છે એ પહેલ કરે. અને આજે હવે સમાજમાં થોડી જાગૃતતા આવી છે, અને એમાં પટેલ સમાજમાં તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. કારણ પટેલ એટલે સોનાની ખાણ, જેને જમીનોમાંથી સોનું કાઢ કર્યું છે, અને આજે વિદેશોમાં જઈને પણ ખૂબ સમૃદ્ધ અને વૈભવ બન્યા છે. પરંતુ એની ભાવ કે મારા સમાજને, મારા પરિવારને સુખી બનાવી શકું, એને કંઈક ને કંઈક હેલ્પ કરી લાઈન દોરી આપી શકું. તો જાગૃતતા પ્રત્યેક સમાજમાં આવી જાગૃતતા થવી જોઈએ. અને હવે બધા સક્ષમ છે, દરેક સમાજ સમૃદ્ધ જ છે, પણ થોડી જાગૃતતા લાવવાની, એકબીજાનો સહયોગની જે આવશ્યકતા છે. ભગવાને લીલા કરી શરૂઆત. ગોપીઓ પૂછે આ માટલું કોણે તોડ્યું? એટલે બાળકો કહી દે મમ્મી કનૈયો આવ્યો તો. લાલો આવ્યો તો? હા. એટલે ગોપી એટલી ઘેલી ભરી જાય ની વાતો સાંભળવા માટે, એટલે પૂછે શું કરી તું? એટલે બીજો દીકરો હોય પાછો બતાવે, મમ્મી માટલું આમ કરીને ખોલ્યું, માખણ મોઢા ઉપર લગાડ્યું, હાથ ઉપર લગાડ્યું, બધાને ઉપર નાખ્યું, અને માટલું ખલાસ થઈ જાય એટલે આમ લાકડી મારી ભાગી ગઈ. એટલે ગોપીને દુઃખ નથી પણ આનંદ છે. લાલો આવી રીતે માખણ ખાતો, આવી રીતે બધાને ખવડાવ્યું. રોજનો આ નિયમ. એક ગોપી બીજી ગોપીને કહી દે આજે લાલો મારી ઘેર માખણ ખાવા આવ્યો હતો. એટલે બીજી ગોપી તરત ઈચ્છા કરે મારે ઘેર ક્યારે આવશે? આ જિજ્ઞાસા કરો. પ્રેમણ સાધનમ લોકે શ્રીમદ ભાગવત ચેવાત્ર પરમ તસ્ય હિ સાધનમ. કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જગાડનારું કોઈ સાધન હોય તો તે ગોપી છે, તે ભાગવત છે, કૃષ્ણ કથા છે. એ ગોપીઓના ચરિત્રો શ્રવણ કરતા એવી જિજ્ઞાસા જગાડવાની જરૂર છે, મારે ઘેર કૃષ્ણ ક્યારે આવશે? બોલો, આપણે ટીવી નતું ત્યારે આવી ઈચ્છા કરી હતી, ટીવી આવે કેવું સારું. તો બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ ટીવી આપણે ઘેર આવી ગયું. પછી વિચાર થયો કલર ક્યારે આવે? તો કલર આવી ગયું. પછી નવું જોયું એટલે વિચાર 100 સ્કીનનું ક્યારે આવે મોટું? એટલે 2 લાખનું ટીવી લાગી દીધું. અદ્યતન પ્રકારની આપણે ઈચ્છાઓ કરી અને બધું જ આપણને આવી ગયું. હવે એક ઈચ્છા જગાડો, કનૈયો મારે ઘેર ક્યારે આવે?
બસ ઈચ્છા જગાડો. જગાડવામાં કોઈ વાંધો નથી, કોઈ રૂપિયાનો ખર્ચો નથી. નવું બજારમાં દેખો છો તો ઈચ્છા થાય છે તો તમે લાવવાની મહેનત કરો છો. એમ કન્યાને લાવવાની ઈચ્છા કરશો તો ભજન કરશો, અને ભજન કરશો તો કૃષ્ણ આયા વગર રહેવાનું નથી. એક એક ગોપી સામેથી બોલાવે, લાલાજી મેં બહુ સરસ માખણ બોલાવ્યું છે, હું સવારની બહાર જવાની. કહ્યું કે તારા ઘરની વારી સામેથી આમંત્રણ આપે તો પછી રોજ માખણ ખાય. સાંજ પડે ને ગોપીઓ રડવા લાગે, લાલા તું અમારે ઘેર રહે ને. કહ્યું કે નહીં, હું તો જવાનો ઘેર. ગોપી વિચારવા લાગી, રાત્રે પડે છે ને ગોપ કનીઓ જાય છે, ચલો આપણે યશોદાના ઘેર જઈએ. પણ કેટલા દિવસ જવાય? 1-2 દિવસ જવાય કોઈને ઘેર. રોજ રોજ થોડું જવાય. અને રોજ જઈએ તો કોઈ શું કે નવરા પડે એટલે આવી ગયા જોઈ. અમુક મર્યાદા, અમુક લિમિટ, સંબંધ જેવો છે એ પ્રમાણે. જો ભાઈ બેનપણીઓ તો રોજ જઈને બેસાય, પણ ક્યાંક ક્યાંક મહિને જવાય, ક્યાંક 15 દાડા જવાય, ક્યાંક રોજ જવાય. એટલે યશોદાએ કીધું કે રોજ રોજ આવે તો યશોદાને નહીં ગમે. કંઈક કારણ લઈને જઈએ તો, કંઈક લેવાના બહાને જઈએ તો. પણ 1-2 દાડા જવાય, કે રોજ રોજ લેવાય થોડું જવાય. તો એવું એક કામ કરીએ કે ઝઘડવા જઈએ તો. બોલો, ઝઘડવામાં કોઈ મુહૂર્ત નહીં, કોઈ બંધન નહીં, કોઈ ટોકે નહીં. જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ઝઘડી લેવાય. યશોદાને પાસે ગોપીઓ ઝઘડવા ગઈ. અરે યશોદા, હા બોલો, શું કહું તારા લાલાની વાતો? હા કોને તમે કહેવાયા તો? વત્સાન મંચત ક્વચિત સમયે. નજર કન્યા સામે છે અને વાત યશોદાને કરે છે. કારણ નિરખવો છે, કંઈક બહાનું જોઈએ. પ્રેમના અંકુર ફૂટ્યા હોય ને નિરખવા જવા માટે કંઈક બહાનું જોઈએ ને, કંઈક લેવા દઈએ, કંઈક પડી ગયું, કંઈક જોવા દઈએ. એમ ગોપી કૃષ્ણના પ્રેમના અંકુર ફૂટેલા છે, એટલે દ્રષ્ટિ કૃષ્ણ પર છે અને વાત યશોદાને કહે છે કે લાલો વાછેડા છોડી જાય છે. એમ? હા, તમે બેઠા નથી હોતા, તમે એને ધમકાવજો ને. એટલે ગોપી કહેવા લાગી, ક્રોધ સંજાત હાશ. અમે એને ધમકાવીને તો અમને ધમકાવે છે. એમ તમે બી જાવ છો? હા. નાનો બાળક તમને બીવડાવે છે, તમે એને પપકો એટલે તમને પપકે, તમે એને ટપલી મારો એટલે તમને ટપલી મારે, અને તમને ટપલી મારે એટલે તમે રડો છો. એટલે છોકરો ખુશ થાય, હસે છે. પ્રેમ છે માટે. બીજી ગોપી કહેવા લાગી, માં શું કહું, માટલા ફોડી નાખે છે. અરે અંધારા ઉડામાં મૂકી દેજો ને. લાલાને બીક લાગે છે. ગોપી કહેવા લાગી, માં અંધારામાં મૂકીએ છે તો ખરા, પણ લાલો આવે છે ને તો જવળું થઈ જાય છે. ઉડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ ત્રેજે તું લઈ જા. જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા પ્રકાશ છે. એ જે આવે તો અંધકાર કઈ જગ્યાએ રહેતો જ નથી. જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્માણી ભસ્મસાત કુરુતેર્જુના. હીરલો તમારા ઘરમાં છે પણ તમને અજ્ઞાન છે. તમે એને કાચનું રમકડું સમજી લીધું, પણ કોઈ ઝવેરીના હાથમાં જાય ને કે આ તો કરોડ રૂપિયાનો છે, પછી તમારી દરિદ્રતા કેવી જતી રહી? જે ક્ષણે જ્ઞાન થયું કે આ કરોડ રૂપિયાનો છે, તે સમયથી ગરીબાઈ જતી રહી. એમ જે સમયે જ્ઞાનનો ઉદય થાય તો અજ્ઞાન આપોઆપ નાશ પામી જાય છે. રોજ ગોપીઓ ફરિયાદ કરી. એટલે એક દિવસ યશોદાએ કહી દીધું, હું ક્યારે સાચું માનું? તમે એને પકડીને લાવો ને તો હું માનું. હવે ભગવાનની સરે ગોપી પકડદાવ રમે છે. હું ને તમે બધા પકડદાવ તો રમીએ છે. આટલી ઉંમરે આપણે પકડદાવ રમીએ છે, પણ આપણે શું પકડવા દઈએ છીએ? બોલો, રોજ સવારના પરમાં દોડીએ છે, શું પકડવા? સુખ ક્યાં છે? સુખ ક્યાં છે? સુખ ક્યાં છે? સુખ પકડાતું નથી અને કૃષ્ણ આપણી પાસે આવતો નથી. ગોપી કેવલ કૃષ્ણને પકડવા દોડે છે. તમે નાના છોકરા પકડતા રમતા ને ત્યારે જોજો, બધા છોકરા એની નજીક આવીને ઉભા રહે તોય ના અડે કોઈ, પણ એની જેની જોડે મિત્રતા હોય ને એને જ અડવા જાય.
એને પકડવા જાય. એમ ગોપીને પ્રિય કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આપણો પ્રિય કોણ છે? સુખ પ્રિય છે. એટલે આપણે સમૃદ્ધિની પાછળ દોડીએ છીએ. પકડવા માટે અનેક પ્રકારો કર્યા, પ્રયોગો કર્યા, પણ ભગવાન કોઈના હાથે પકડાતો નથી. એક ગોપીએ પકડવા ગઈ તો કનૈયાએ કીધું કે બાંધી દે. ગોપી કીધું મને બાંધતા નથી આવડતું. કનૈયાએ કીધું મને બધું આવડે છે, હું તને શીખવાડી દઈશ બાંધતા. તો ગોપી કીધું ચાલ શીખવાડ. એટલે કનૈયાએ કીધું ચાલ થાંભલે ઊભી રહેતો. ગોપી થાંભલે ઊભી રહી, ગોળ દોરડું લીધું હાથમાં, ગોર ગોર વીંટાડ્યું. એ પહેલી ગાંઠ, બીજી ગાંઠ, ત્રીજી ગાંઠ. ગોપી કે આવડી ગયું. લાલા ગોપી કનૈયો કહેવા લાગ્યો, લાલા અરે તને ગાંઠ મારતા નથી આવડતું, મને ખોલતા નથી આવડતું, હું તો બાંધનારો છું, પ્રેમમાં બાંધનારો છું. ગોપી ભૂલ કરે ને ભૂલ જાહેર કરી. બીજી ગોપી કીધું આપણે આવી ભૂલ નથી કરવી, તો શું કરીશું? માટલું સિક્કામાં મૂકી દઉં તો? ભગવાન વિચારે કે હું તારા કરતા આગળ છું, ગુરુનામ ગુરુ છું, તારામાં આટલી બુદ્ધિ તો મારામાં કેટલી હશે? બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠ. સુરસા રાક્ષસી હનુમાનજીને પોતાના મોઢામાંથી પસાર થવાનું કહે છે. એટલે હનુમાનજીએ પોતાનું 8 ફૂટને બદલે 100 ફૂટનું શરીર કરી દીધું. સુરસા રાક્ષસીએ 200 ફૂટનું શરીર કરી દીધું. તો હનુમાનજીએ 400 કર્યું, પૂતનાએ 800 કર્યું. જસ જસ સુરસા બદન બડાવા. અને હનુમાનજી પેલા એટલું મોટું મોડું કર્યું. હનુમાનજી વિચાર કર્યું એક પગ મારો રામ જોડે જશે ને એક પગ અહીં રહેશે. અને ત્યાં મસ્તક સમાન રૂપ કભી ધરી, એક નાનું સરખું રૂપ ધારણ કરી સુરસાના મોઢામાં જઈને બહાર નીકળી ગયા. અને ત્યારે સુરસાએ કીધું તું બુદ્ધિવાન છું, તું રાવણને મારી શકીશ. તો ભગવાન તો બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠ. કમળની ડાળખી લઈ આવીને ભગવાને સિક્કામાં રહેલા માટલામાં નાખી અને પી લીધું દૂધ. અને પછી કાણું પાડ્યું કે ગોપીના મોઢામાં ટીપા પડે. ગોપીને તો કનૈયો આવ્યો લાગે છે. રોજ નવી નવી લીલાઓ કરે. પકડવા જાય તો પકડાય નહીં, પૂરવા જાય તો પૂરાય નહીં, બંધવા જાય તો બંધાય નહીં. એક પણ એવો રસ્તો નથી. અને ચિત્ત એવું બની ગયું કે રસોઈ વલાવતી હોય કે વલણો કરતી હોય તો એને એમ જ થાય હમણાં કનૈયો આવશે, હમણાં આવશે. રોજની ફરિયાદો સાંભળતા સાંભળતા એક દિવસ યશોદા થાકી ગઈ. એકદા યશોદાનંદ ગેહિની કર્માંતરન્યક્તાસુ નિર્મમંથ સ્વયં દધી એકમ પરમાત્મનમ દદાતિ ઇતિ એકદા. એક દિવસ યશોદાને વિચાર થયો કે લાલો ઘરમાં કેમ નથી માખણ ખાતો. બસ એક દિવસ તમને આવો વિચાર આવશે, પણ ત્યારે કદાચ મોડું થઈ ગયું હોય, પણ વિચાર આવે છે. અત્યારે વિચાર નથી આવતો. અત્યારે આપણને પરિવાર, સંપત્તિ, પદ, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ દેખાય છે. પણ જીવનના અંત સમયમાં વિચાર આવે છે કે આ બધું તો પ્રાપ્ત કર્યું, પણ જે કરવાની જરૂર હતી એ જ ન કર્યું. બધાનું બધું લાયો પણ મારું જ ભૂલી ગયો. યશોદાએ ભૂલ શોધી નાખી પોતાની. મેં કોઈ દિવસ મારી જાતે કર્યું છે ખરું? સ્વયં પાકી પોતાના જ વિચારો પોતાની અંદર આવે માટે સ્વયં પાકી હતા. આજે આપણે બધા રેડીમેડ ખાતા થયેલા. કેવા વિચારો છે અને આપણે બધાના વિચારો કેવા આવે છે. અનથી મન બને છે, મનથી બુદ્ધિ બને છે, બુદ્ધિથી વિચાર બને છે, વિચારથી વર્તન બને છે, વર્તનથી જીવન બને છે, અને જીવનથી મરણ બને છે, અને મરણથી પુનર્જન્મ બને છે.
બસ એક વસ્તુ સુધારવાની બહુ આવશ્યકતા છે. ઘર બગડે નહીં એટલે પગ લૂછણ્યું જેમ મૂકી દીધું, એમ મન બગડે નહીં એ માટે એક લૂછણિયું મૂકી દઉં.